شروع ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایجپٹ کے پیرامڈز پہ کافی صدیوں سے ایک قرض موجود ہوتا ہے اور جو بھی انسان ان مقبروں کو چھیڑا کرتا تھا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ سے اس قرض کا شکار ہو جاتا تھا۔ اسی لیے بہت سے سائنٹسٹ، ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ ان پیرامڈ سے دور ہی رہا کرتے ہیں۔ بیسیکلی آرکیولوجسٹ ان کو کہا جاتا ہے جو پرانی عمارتیں کھنڈر پہ ریسرچ کیا کرتے ہیں، لیکن بہت سے سالوں کے بعد آرکیولوجسٹ کو ناسا کی مدد سے ایک ایسی پیرامڈ کا پتہ چلتا ہے جو زمین کے اندر ہزاروں میٹر تھا، یعنی کہ زمین کے اندر اس پیرامڈ نے اپنی ہی ایک دنیا بنائی ہوتی ہے۔ اور اس پیرامڈ کی عجیب بات یہ تھی کہ یہ پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شیپ کے لحاظ سے بھی منفرد تھا، یعنی کہ باقی پیرامڈ تو 4 سائیڈڈ ہوا کرتے تھے لیکن اس پیرامڈس کی صرف 3 سائیڈیں تھیں۔ اس ڈسکوری سے لوگوں کو آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اس پیرامڈ کو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ایجپٹ میں رہنے والے لوگ ان پیرامڈس پہ ریسرچ ہونا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ اس قرض پر بلیو رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ان پیرامڈس کو چھیڑا گیا یا ان میں داخل ہوا گیا تو ایک خطرناک قسم کا قرض آ سکتا ہے۔ قرض سے مراد کوئی ناگہانی آفت اور جس کو انسان نہیں روک پائے گا، اور اسی چیز کو روکنے کے لیے ایجپٹ میں رہنے والے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، سڑکوں پر نکل آتے ہیں تاکہ ان پیرامڈس کو نہ چھیڑا جائے۔ لیکن آرکیولوجسٹ کی ٹیم سائنس پر بلیو رکھتی ہے اور وہ اپنی گورنمنٹ سے اس چیز کی اجازت لے لیتی ہے اور بالآخر اجازت ملنے کے بعد وہ لوگ پیرامڈ کے پاس کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی اس آرکیولوجسٹ ٹیم میں 5 ممبر ہوتے ہیں اور اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے کا نام ڈاکٹر مائلز ہے۔ ڈاکٹر مائلز کے علاوہ ان کی بیٹی نورا بھی اس ٹیم میں ہوتی ہے اور بہت سے دوسرے ممبرز بھی۔ یہ پوری ٹیم بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور ان کے پاس ایڈوانس اکوپمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ زمین کے علاوہ ان کے پاس سیٹلائٹ سپورٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے جو کہ ناسا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب کھدائی ہو رہی ہوتی ہے، ڈگنگ جاری رکھتے ہیں۔ جب ایک ورکر کھدائی کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس پیرامڈ کے اندر سے ایک گیس نکلتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے۔ یہ گیس ورکر کے منہ پہ اور جسم پر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس ورکر کی جان چلی جاتی ہے۔ اس ورکر کی موت سے باقی ورکرز بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس قرض کے بارے میں سنا ہوتا ہے اور وہ اس قرض پر اور بھی یقین کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان پیرامڈ سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر مائلز، نورا اور ان کی ٹیم کیونکہ سائنس پر بلیو کرتی ہے اور وہ ایسی متس پر بلیو نہیں کرتے اور ڈاکٹر مائلز اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس ورکر کی موت سے پروٹیسٹر اور بھی زیادہ پروٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ پروٹیسٹر کسی طرح بھی اس کام کو رکوانا چاہتے ہیں اور جس طرح سے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے سول وار ہونے کا خطرہ محسوس کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف امریکن گورنمنٹ کے ایک ریپریزنٹیٹیو ڈاکٹر مائلز سے آن لائن بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر مائلز کو کہتے ہیں کہ آپ کو کام بند کرنا چاہیے اور واپس آ جائیں اپنے ملک، کیونکہ اگر ایسا چلتا رہا تو ایجپٹ کی گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے گی اور زبردستی کام بند کروا دے گی، تو بہتر ہے ہم خود ہی کام بند کریں اور واپس آ جائیں۔ یہ سب سن کے ڈاکٹر مائلز اور ان کی ٹیم کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہوتی ہے، ایک پلان بنایا ہوتا ہے اور درمیان میں چھوڑنا ان کے لیے کوئی سینسیبلٹی نہیں بنتی۔ خیر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو بند کریں گے اور واپس جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر مائلز کی بیٹی نورا اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ اس ریسرچ کو مکمل کیا جائے اور کس طرح باقی ٹیم کو کنونس کر لیتی ہے، راضی کر لیتی ہے کہ ہمیں کم سے کم پیرامڈ کے اندر جا کے دیکھنا تو چاہیے کہ یہ باقی پیرامڈ سے ڈیفرنٹ کیسے ہے، کیوں یہ 3 شیپس کا ہے اور کیوں یہ اتنا اندر زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے، کم از کم ہمیں اندر جا کے دیکھنا تو چاہیے، اور اس کی ٹیم کسی طرح راضی ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ ایک روبوٹک کار اس پیرامڈ کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ یہ کیسے الگ ہے۔ جب یہ روبوٹک کار پیرامڈ کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ پیرامڈ دوسرے پیرامڈ سے کافی الگ ہے، جیسے کہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ روبوٹک کار آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے اس پہ کوئی چیز حملہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کیمرہ فیڈ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ کیمرہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اندر کیا ہوا۔ باہر یہ سب اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید کوئی کتا یا کوئی جانور ہوگا جو کسی طرح اس پیرامڈ کے اندر چلا گیا ہوگا اور اس نے ہماری روبوٹک کار پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے ہمارا کیمرہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے۔ بیسیکلی یہ روبوٹک کار ناسا کی طرف سے ان کو دی گئی تھی جو کہ بہت ایکسپینسو تھا۔ اب یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس روبوٹک کار کو اندر ہی رکھ دیا جائے، اس کو وہ واپس لے کے جانا چاہتے تھے اور مزید ایکسپلور بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم تھا کیونکہ گورنمنٹ نے ان پر پابندی لگا دی تھی۔ اور ہم ساتھ دیکھتے ہیں کہ ملٹری بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے اور ملٹری ان سائنٹسٹ پر پہرا دے رہی ہوتی ہے، یعنی کہ نظر بنا کے رکھی ہوتی ہے کہ یہ کچھ الٹا سیدھا کام نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ لیکن یہ سب پلان کرتے ہیں کہ ملٹری سے چھپ کر ہم اس پیرامڈ کے اندر داخل ہوں گے اور اپنی روبوٹک کار کو واپس لے کر آئیں گے۔ یہ سب اندر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب یہ اندر جانے کی تیاری کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو باہر موجود کسی شخص کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ لوگ کہاں گئے۔ اندر جانے سے پہلے یہ ایک باریک وائر کو ایک سٹک کے ساتھ
बांध देते हैं और अपने साथ इस वायर को लेके जाते हैं। बेसिकली इनका मकसद होता है कि वापसी पर आते हुए हम रास्ता भूल ना जाएं और इस वायर के जरिए हमें वापसी का रास्ता आसानी से मिल सके। अब ये सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर बढ़कर ये थोड़ा आगे ही जाते हैं तो इन्हें एक जैसे 3 रास्ते नजर आते हैं और एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस ऊपर जाने वाले रास्ते पर पुराने जमाने के इजिप्शियन हथियार भी पड़े होते हैं, यानी कि ये वो वेपन्स होते हैं जो इजिप्शियन पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया करते थे। और यही बातचीत के दरमियान नोरा को ये पता चलता है कि उसके फादर यानी कि डॉक्टर माइल्स, उनकी वायर टूट चुकी है, क्योंकि ये बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे उसी तरह के 3 रास्ते और भी वहाँ मौजूद होते हैं और अगर ये वायर कट चुकी है तो वापस जाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला होने वाला है। बेसिकली वो वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स ने ही अपने साथ अटैच की होती है, क्योंकि उनकी वायर भी टूट चुकी है तो अब इनके पास कोई क्लू नहीं है कि हमें किस रास्ते पर वापस जाना है। खैर ये इन तीनों रास्तों की तरफ आते हैं और इन तीनों रास्तों पे डिफरेंट किस्म के सिंबल्स बने होते हैं। ये सब चांस लेकर एक रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और ये काफी देर उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोशनी नजर नहीं आती, जिससे इनको ये मालूम होता है कि ये रास्ता जो हमने पिक किया था ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बाहर की तरफ नहीं जा रहे होते, ये तो पिरामिड के अंदर मजीद दाखिल हो रहे होते हैं। और चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ पर इन्हें अपनी टूटी हुई रोबोटिक कार भी नजर आती है और उसी वक्त उस हॉल की छत से पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और ये सब लोग भी नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। डॉक्टर माइल्स, नोरा और इनकी टीम अपने साथी को निकालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। डॉक्टर माइल्स प्लान करते हैं कि हमें अपने जख्मी साथी को किसी तरह भी बचाना होगा और इन्हीं का एक टीम मेंबर ऊपर चढ़ रहा होता है कि सामने से एक जानवर आता है और इसको अपना पंजा मारकर जख्मी कर देता है, जिस वजह से ऊपर चढ़ने वाली टीम मेंबर जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और सब मायूस होते हैं कि शायद हम बुरी तरह से इस खंडर में फंस चुके हैं। यहीं पर इन्हें एक पत्थरों से बना हुआ दरवाजा भी नजर आता है। क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट टीम है तो ये इन सिंबल्स को पढ़ सकती है। जब वो इन सिंबल्स को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है डेंजर, खतरा, और इन सिंबल से ये मेंशन होता है कि इस दरवाजे को ना खोला जाए। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं और ये सब यहाँ से निकलना भी चाहते थे, तो वो सिंबल्स को इग्नोर करते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है और वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। बिलाखिर ये लोग दरवाजा खोल लेते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उन्हीं सोल्जर्स की होती हैं, उसी मिलिट्री की होती हैं जो इन पर नजर रखे हुए थी। जब इन सोल्जर्स को पता चला था कि ये रिसर्च टीम इस पिरामिड के अंदर आ चुकी है तो इनको वापस लेने के लिए ये लोग अंदर आए होते हैं। ये इन्हीं की आवाजें होती हैं और उसी वक्त ये टीम अपने उस जख्मी साथी की चीख सुनते हैं। उसको देखने के लिए जब ये वापस आते हैं तो उनका वही जख्मी साथी जिसका नाम माइकल है वो वहाँ से गायब होता है। उसके खून के निशानात होते हैं और उसको कोई चीज घसीट कर ले गई थी, जिसके खून के निशान जमीन पर नजर आ रहे हैं। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर माइल्स और नोरा दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। इन्हीं रिसर्चर्स की टीम में से एक साथी डॉक्टर माइल्स और नोरा से लड़ने लग जाते हैं कि तुम किस तरह के डॉक्टर हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, जो हमें इस पिरामिड से निकाल नहीं सकते हो। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये पिरामिड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जहाँ से बाहर जाना आसान नहीं था। खैर निकलने की कोशिश में इन्हें एक छोटी सी टनल नजर आती है जहाँ से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये अभी जा ही रहे होते हैं तो इन पर एक जानवर अटैक कर देता है जो कि एक जंगली बिल्ली की तरह दिखता होता है और काफी मुश्किल के बाद उस छोटी टनल से ये सब लोग निकल आते हैं। जैसे ही ये टनल से बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक सोल्जर मौजूद होता है। उन्हीं सोल्जर में से ये वो होता है जो इनको रोकने के लिए ड्यूटी पर होते हैं और मदद करने वाले सोल्जर को भी मार दिया जाता है। कहानी का प्लॉट ट्विस्ट हमें तब पता चलता है कि ये सब वाकयात हो क्यों रहे होते हैं इस पिरामिड के अंदर। मूवी के राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि इस पिरामिड के अंदर एनोबिस रहता है। बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी में एनोबिस एक गॉड होता है जिसको किसी वजह से निकाल दिया जाता है हेवन के अंदर से। और अब ये पिरामिड एनोबिस की रिहाइश है, यानी कि एनोबिस यहाँ पर रहता है। एनोबिस भी एक गॉड था जिसको सजा के दौर पर हेवन से निकाल दिया गया था और अब ये पिरामिड एनोबिस की जेल है और इस जेल में जो भी आता है एनोबिस उसको मार दिया करता है। लेकिन मारने के पीछे भी एक वजह है। एनोबिस इस जेल से यानी कि इस पिरामिड से इसीलिए निकल पाएगा, तब ही निकल पाएगा जब वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिसका दिल और उसकी सोल यानी कि उसकी रूह दोनों बैलेंस में हो, वो इंसान नेक हो। जिस दिन एनोबिस को ऐसा इंसान मिल गया तो वो अपनी सजा से आजाद हो जाएगा और इसीलिए वो हर इंसान को मारकर एक तराजू में रखता था। तराजू की एक साइड पर दिल और दूसरी साइड पर उसकी रूह, वो इसको बैलेंस करता था ताकि उसे मालूम हो सके कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, क्योंकि अब तक जितने भी लोग इस पिरामिड में आए होते हैं वो सब लोग बुरे होते हैं और एनोबिस अभी तक अपनी जेल से यानी कि पिरामिड से आजाद नहीं हुआ होता। और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम के तमाम मेंबर्स इसी पिरामिड में मरने
करने लग जाते हैं। एनाबिस डॉक्टर माइल्स को भी मार देता है। जब उसकी रूह और उसके दिल को बैलेंस किया जाता है तो एनाबिस इसको भी नेक नहीं पाता। और एंड पर हम देखते हैं डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा जो रोशनी के बहुत करीब होती है, यानी कि इस पायरामिड की टनल के बिल्कुल एंड पर होती है और वो बिल्कुल बाहर जाने ही वाली होती है। तो उसे एक लड़का वहां दिखाई देता है, एक कम उम्र का लड़का। नोरा बहुत थक चुकी होती है, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही होती है। शायद वो लड़का उसकी मदद कर रहा है बाहर निकलने में, लेकिन उसी वक्त एनाबिस आके नोरा और उस लड़के को भी मार देता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारी दूसरी वीडियोस भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं।